सो अज के मेहमान ते भाषण देने वाले डॉक्टर गुरीत बराड़ जी, डीन पछावां ते साडे विभाग के सीनियर प्रोफैसर रजिंदरपाल बराड़ जी, बनस्पति विभाग यानी बॉटनी विभाग के मुखी डॉक्टर मनीष कुमार जी, जिस केंद्र के सहयोग नाल असीं अज कर रहे हैं उहदे डायरैक्टर डॉक्टर हरमिंदर भारती जी मेरे सामने, बॉटनी डिपार्टमेंट पंजाबी डिपार्टमेंट के अध्यापक डॉक्टर कुलदीप जी ते प्यारे खुजारथियों। सो अज एक आपां नवीं चर्चा लैके तुहाडे रूबरू हाँ। डॉक्टर गुरीत अज वाले प्रवास के उल्ट उस प्रवास नूं चिन्हित करदे ने जिहड़े पढ़न लई गए ने ते उत्थे पढ़ के ही अध्यापक लगे ते सरकारी स्कूल विच पढ़न तो बाद BSc कीती, फिर PAU तो MSc हॉर्टिकल्चर दे विच कीती, फिर बाहर PhD करन चले गए ते अज कल कैलीफोर्निया स्टेट यूनीवर्सिटी फ्रिजनो दे विच अध्यापक ने ते उत्थे एक चेयर नूं भी संभालते ने। तो इस तरह दा प्रवास हमेशा सोचते हैं कि इस तरह का प्रवास होवे, इस तरह का ना होवे कि साडे बहुत लायक मुंडे भी उत्थे जाके मजदूर बन जाण ते जिन्हां च संभावनावां ने कुछ ना कर सकन। तो गुरीत होरी इस गल दी भी चिन्हित करदे इस गल नूं कि इस तरीके नाल भी प्रवास जिहड़ा वो कीता जा सकदा। जिहड़ी दूसरी गल मैनूं खूबसूरत लगदी आ वो ये कि वो इस तरह दे साइंस दे विच काम करन वाले ने कि जिन्हां दा लिटरेचर नाल बहुत मोह आ। तुसीं इन्हां दी गलबात सुणोगे जदों तां महसूस करोगे कि जिवें कोई पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ प्यार करन वाला बंदा साइंस दीयां गल्लां कर रहा होवे। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ, ਸੱਜਣ ਸਨੇਹੀ ਬਿਰਖ ਬੂਟੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਚੰਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੌਦੇ ਨੇ, ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਜਾਏ ਧਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਦਮੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਖੇਤ प्रोग्राम नूं भी एंकर करते सी। होर भी रेडियो प्रोग्राम्स के उपर हुण ये बाहर भी गलबात करते रहंदे ने। पर जिहड़ी किताब नाल ये चर्चा दे विच आए वो ये किताब आ जदों दरिया सुकदे ने। ये फ्रैड पीयर्स की किताब आ मूल रूप दे विच, पंजाबी दे विच अनुवाद गुरीत बराड़ होरां ने कीता। ये किताब जदों असीं पहलां भी सेंटर फॉर डायस्पोरा स्टडी वालों एक लैक्चर करवाया सी, उदों भी मैं गल कीती सी कि हर पंजाबी नूं यह किताब पढ़नी चाहिए है, क्योंकि जिहड़ा यह मुद्दा ये बहुत गंभीर आ, जलवायु का, दरियावां का, पौदियां का, पंछियां का। तो उस मामले दे विच एक बहुत शानदार किताब आ। हुणे गुरीत कह रहे सी बैठे, कहंदे इहदे विच पंजाब दा जिक्र माड़ा जिहा आउंदा, एक छोटा जिहा पैरा, पर सारी किताब पंजाब बारे, यानी पंजाब दे सारे मुद्दे इहदे विच छुए होए ने। हुण डॉक्टर मनीष रस्मी स्वागत करनगे, उस तो बाद गुरीत बराड़ अपनी गलबात सांझी करनगे। थैंक यू डॉक्टर गुरमुख। गुरीत होरी मेरे छोटे भरा वांग ने। असी इको इंस्टीट्यूट तो पढ़े हाँ, साडी जिहड़ी मास्टर्स डिग्री है उस तो ही है। गुरीत होरी मुक्तसर दे एक बहुत छोटे जे पिंड भंगखेड़ी तो बिलोंग करते हैं। गुरीत जी दे ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਟੀਚਰ ਸੀ ਐਂਡ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੀ ਮੁੱਢਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਗਾਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੁਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਰੈਚੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਲੈਂਗ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਲੈਂਗ ਬੋਲ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ। ਸੋ ਗੁਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੀਤੀ 95 ਤੋਂ 99 ਤੱਕ PAU 'ਚ, ਅਤੇ 99 ਤੋਂ 2002 ਤੱਕ ਗੁਰੀਤ ਹੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਬਾਗਵਾਨੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2003 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਪਸੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਜ਼
ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਲਮੋਸਟ 1 ਸਾਲ। ਫਿਰ ਗੁਰਜੀਤ ਹੋਣਾ ਨੇ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ ਐਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੇਵਾਲੀ, ਗੁਰਜੀਤ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕਲਾਸਮੇਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਮਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਿਵ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਾਰਮਰਸ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਾਏ ਧਰਤ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਛੇੜਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਟਰੀਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੱਜਣ ਸਨੇਹੀ ਬਿਰਖ ਬੂਟੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਲਿਖੀ। ਫਿਰ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਤੱਕ ਗੁਰਜੀਤ ਹੋਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਫਲੋਰੀਡਾ ਗ੍ਰੇਨਸਵਿਲ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ PhD ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰਿਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। 15 ਤੋਂ 16 UC ਡੇਵਿਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡੇਵਿਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰਜੀਤ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫ੍ਰੈਸਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜਰ ਜੈਨਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ਼ਿਪ ਚੇਅਰ ਇਨ ਪਿਸਟੈਚਿਓ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਐਂਡ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਲਚਰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਹਾਂ, ਪਲੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੋਬ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬਣਾਈਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਗੁਰਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਈ ਫੀਲ ਹੰਬਲਡ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ, ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਮਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉੱਘੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉੱਘੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਾਂ। ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘੱਗੇ ਵਾਲੀ ਉੱਘੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੱਗੇ ਵਾਲੀ ਉੱਘੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਹੁਣੇ ਉੱਘੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ, ਮਹਿੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਮਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬੋਟਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਲੋਰੀਡਾ ਗਿਆ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਾਂਘ। ਬੋਹੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਬਾਰੇ। ਬੋਹੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਈਕਸ ਬੈਂਗਾਲੈਂਸਿਸ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੋਹੜ ਦਾ ਰੁੱਖ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਉੱਗਦਾ, ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚੋਂ ਏਰੀਅਲ ਰੂਟਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਉਹ ਉੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਰੂਟਸ ਦਾ ਦੋ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਹੜ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭੌਂ-ਖੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਭੌਂ-ਖੋਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ NRI ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂਘਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੌਂ-ਖੋਰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੋਗੇ ਬੀਜ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿੰਝ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੁਖਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਰੂਹਾਨੀ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਲਈਦਾ, ਗੋਡੀ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਸਾਗ ਤੋੜ ਲਈਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੋਰਡ ਹੇਠਾਂ ਬੋਰਡ ਉੱਗਿਆ ਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਕਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਡੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਣ ਸੁੱਚੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਹੈ, ਹੁਨਰ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਕਲਮ ਦੇ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਪਾਏਗਾ। So I do not claim any skill or knowledge whatsoever. All I claim is deep love and passion in whatever I do. ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਲ, ਪਵਨ, ਅੱਗ, ਧਰਤ, ਆਕਾਸ਼। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਤਾਲ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਧਰਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲਸ ਨੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਗੱਲ ਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੂਗੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੰਨਾ 472 ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ 4 ਤੁਕਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਐ ਸਭ ਤੈ ਸੂਤਕ ਹੋਏ, ਗੋਹਾ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ, ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆ ਬਾਝ ਨ ਕੋਏ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ, ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸੂਤਕ ਪਵੈ ਰਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਸੂਤਕ ਏਵ ਨਾ ਉਤਰੇ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੋਏ। ਇਹ 'ਚੋਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜੀਵ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਵਾਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗਾਨੂਈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਸਮਝ ਕੇ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ? ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਸੱਦਿਆ, 8-10 ਅਧਿਆਪਕ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਕਾ ਆਰਓ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ? 2023 ਦੀ UN ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ, USA, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ PAU ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਬਲਾਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਓਵਰ ਡਿਪਲੀਟਡ ਨੇ। ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ 200 ਮੀਟਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 2039 ਤੱਕ 300 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ 650 ਤੋਂ 1200 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਈ ਥਾਈਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ 650 ਫੁੱਟ, ਕਿੰਨਾ 200 ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਵਾਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਦੱਬ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਈਅਰਸ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਈਅਰ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਸਬਸਾਈਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ।
ਕਈ ਥਾਈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਫੁੱਟ ਧਰਤੀ ਨੀਚੇ ਧੱਸ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਐਕੁਇਫਰਸ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆਲਰੇਡੀ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਰਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਨੀਚੇ ਧੱਸ ਗਈ ਹੈ, ਆਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਓਵਰ ਪੰਪਿੰਗ ਆਫ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੱਛੀ ਨੇ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਲਿਆ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਿਆ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਬਿਲਡ ਕੀਤੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੀ ਅੰਕੋਰ ਵਾਟ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਿਲਟ ਭਰ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅੰਕੋਰ ਵਾਟ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਖੁਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਨ ਸੱਭਿਅਤਾ 2000 ਸਾਲ ਉਹ ਫੈਲੀ, ਵਿਕਸੀ, ਤੇ 2000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਹੈ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਿਲੇ ਤੱਕ, ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾਜ਼ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਅਮਰੀਕਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ, ਹੋਂਡੂਰਸ, ਉੱਥੇ ਮਾਇਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸੇ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਪੀਪਲ। 2000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਐਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ 1500 ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਲ ਜਾਂ ਸਦੀ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਪੇਨੀ ਹਮਲਾਵਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਉਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਹਰਨਾਨ ਕੋਰਟੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੈਰੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸੱਭਿਅਤਾ 9000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੁੱਟਿਆ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਪਕਾ ਤੁਪਕਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਲੁੱਟ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਨ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜੁੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਓਵਰ ਪੰਪਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਟੂਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਛ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਡੈਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਲਾਏ, ਫੋਟੋਆਂ ਛਪੀਆਂ, ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ, ਪਰ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਪਾ ਕੇ, ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ
ਉਹਨੂੰ ਕਲਚਰਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਹਿ ਲਓ। ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨੱਕਾ ਮੋੜਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਜਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਹਿਡਨ ਵਾਟਰ ਦਾ। ਹਿਡਨ ਵਾਟਰ ਉਹ ਵਾਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਸਲ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਭੇਜਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਤਾ। ਯੂ ਐਕਸਪੋਰਟਡ ਦੈਟ ਹਿਡਨ ਵਾਟਰ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਦਿਸਦਾ ਪਾਣੀ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਹਿਡਨ ਵਾਟਰ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਧੀ 70s ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਖਰਚਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਲੇਖੇ 'ਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਰਿਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਦੀ ਸੀ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਸਦੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਿਆਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਯੂਰਪ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ 20ਵੀਂ ਸਦੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ 21ਵੀਂ ਕਹਿ ਗਿਆ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਢਾਹ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮਿਸਿਸਿਪੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਨ ਰਿਵਰ ਵਗਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਟੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨ ਵਰਸਸ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ 400 ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਦੇ। ਮਾਰਕ ਰਾਈਸਨਰ ਦੀ ਦ ਕੈਡੀਲੈਕ ਡੈਜ਼ਰਟ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਸੀ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਰਿਵਰ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਵਗਦਾ। ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਰਿਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ, ਬਰਾਈਬਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਈ ਹੈ। ਕੈਡੀਲੈਕ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੈਡੀਲੈਕ ਸ਼ਬਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੈਡੀਲੈਕ ਕੰਪਨੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਕੜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖੀਏ, ਸਮਝੀਏ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਵਨ, ਏਅਰ ਦੀ। ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਅਰ ਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਏਅਰ, ਹਵਾ ਦੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ 2011
ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ WHO ਨੇ, ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਛਾਪਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਡਾਟਾ ਲੈ ਕੇ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੀ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਉਲਾਨਬਾਤਾਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ 135 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ 200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲੇ 200 ਫਰੋਲੇ ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ 200 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਾਲ ਖੰਨਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀ ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਨਕਰੇਜ ਹੋਇਆ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਡਾਟਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਕਿ 2011 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ WTO ਦਾ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ US ਦੇ ਵਿੱਚ, US ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ, ਸਿਟੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਸਿਟੀ ਰੀਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਫਿਊਲ ਹੈ, ਈਂਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਜੋ ਫਿਊਲ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ, ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਤੇ ਦੂਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤਾਂ 28ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਯੂਰਾਲ ਸਾਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਤ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚੇਤੇ ਆਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੌਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ। ਯੂਰਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਪੌਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਉੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ, ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਸੀਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਆ ਗੋ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਵੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਵਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਠੰਡਕ ਵੰਡਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਾ ਵਿਖਾ ਮੈਨੂੰ, ਵਗਣ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਬਣ ਕੇ ਹਵਾ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਕੱਲੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਕੁਇਟੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਤੇ ਐਕੁਇਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਧਣਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੰਜ਼ਾਨੀਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੀ, ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਸੀ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਦੇਅਰ ਵੌਇਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕੁਇਟੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਗ। ਅੱਗ ਦਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ ਐਨਰਜੀ। ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤਪਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਐਨਰਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੈ, ਓਵਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੈ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। LED ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈਟ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਸਰਕੇਡੀਅਨ ਰਿਦਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1-2 ਚੈਪਟਰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ ਦਾ ਬੇਸਿਨ ਹੈਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2050-60 ਤੱਕ
ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਤੀਬਰਤਾ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰਤਾ ਦੋਨੇ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਮੈਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੰਡਸ ਬੇਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 7% ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸੋਖਦੀ ਹੈ ਹਵਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਰੂਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਊਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਪ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਣੀਆਂ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ। PAU ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕ੍ਰੌਪ ਯੀਲਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕ੍ਰੌਪ ਯੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਧਰਤ ਦੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਹਿਲਾਂ BSc ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਮਝਦਿਆਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੋਇਲ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਸੋਰਸ, ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ, ਜੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਸਗੋਂ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਕਰ ਬਣ ਕੇ 500,000 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਟਿਲੇਜ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ 50% ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿਰਲੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗਾ ਜੋ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਲੈਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਆਬਾਦ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਹਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪਿਸਤਿਆਂ ਦਾ ਬਾਗ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਢੀਮਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਭੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂਰ ਸੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਾਰਮਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਢੀਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਲੀ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਬੁੜਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਜਾਵੇ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਰਲੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਰਲੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਬੀਟੈਟ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਰੀਜਨਰੇਟਿਵ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ ਆਖਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕਿਰਲੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਰਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਤਪਸ਼ ਦੀਆਂ, ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ, ਹਵਾ ਦੀਆਂ। ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਆਕਾਸ਼ ਅਸੀਮ ਹੈ, ਵਸੀਹ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਓਨਾ ਮੋਕਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਖੰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਣ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਟਰੈਂਥਸ ਕੀ ਨੇ? ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁਛ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਓ, ਮੰਗਵਾਓ, ਪਰਖੋ, ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੋ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ
ਕਲਚਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਔਰਗੈਨਿਕਲੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ। ਯੂਰਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2500 ਜਾਂ 3500 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੈਕਟਿਵਿਸਟ ਕਲਚਰ ਹੈ ਵੈਸਟ ਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਆਵੇਗੀ। ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਆਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਕਵਾਡੋਰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਐਕਵਾਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਸ਼ਾਇਦ ਛਪ ਜਾਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਮਿੰਕਾ। ਮਿੰਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੁਣੀ ਆਪਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਰੱਕੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਰੱਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਯੂਰਪ ਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 6-6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਗੋਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੋਲਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਰ ਪਾਇਨੀਅਰਸ ਕਿ ਲੇਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਲਰ ਲਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਐਫਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ। ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਢਿੱਡ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੱਥ 2 ਆ ਗਏ। ਸੋ ਉਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਸੋਰਸ ਆਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਲੈਂਡ ਬੜੀ ਬਲੈਸਡ ਲੈਂਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਰੁੱਖ ਉੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਵੇਖਣ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਫਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੁਛ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤਰਾਸ਼ੇ ਜਾਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦੀਆਂ 2 ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੰਗੀਓਂ ਤੱਕ ਹਾਲ ਅਸਾਡਾ, ਖੁਸ਼ਕ ਲੱਕੜ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੰਗੀ ਖੁਸ਼ਕ ਲੱਕੜ, ਸਾਰੰਗੀਓਂ ਤੱਕ ਹਾਲ ਅਸਾਡਾ, ਖੁਸ਼ਕ ਲੱਕੜ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਭੁੱਗੀ ਬਾਹਰੋਂ ਡੂੰਗੀ, ਕੱਜੀ ਕੱਚੇ ਚੰਮ ਦੀ। ਕਿੱਲੀਆਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਛੇਕ ਪਏ ਹਰ ਜਾਈ। ਪਰ ਵਾਰਾਂ ਗਾਣ ਲੱਗੀ ਜਦ ਯਾਰਾਂ, ਤਾਰਾਂ ਚਾੜ ਵਜਾਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ, ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨੋਖਾ ਸੁਮੇਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੂਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁੱਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਕਦੇ ਦਰਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁੱਕਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਆ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਆ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਿੱਧੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਲੀਤ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਡ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨੀਡ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਾਂ ਧਿਆਨ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਗਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅੱਜ ਕੀ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜਿੰਦੀ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੀ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣੇ ਜਾਂ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਆ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੁਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੂਡ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਬਾਈ ਇਟਸੈਲਫ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਨਮੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 2 ਦਿਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ। 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੈਕਿੰਡ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋਦਮ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣੀ ਪਈ, ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਵਰਤੇ ਸੀ, ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨਸ ਅਤੇ DDT ਅਤੇ ਹੋਰ BHC 2,4,5-T, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਖਪਾਉਣੇ ਸੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੇਚਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਈ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੀ। 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਚਲ ਕਾਰਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਦ ਸਾਇਲੈਂਟ ਸਪਰਿੰਗ। ਸਾਇਲੈਂਟ ਸਪਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਕ ਕਾਊਂਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਬਹਾਰ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਐਸਾ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਚਿੜੀਆਂ ਚਹਿਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੇਚਲ ਕਾਰਸਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਗਈ ਦ ਸਾਇਲੈਂਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗ। ਉਦੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਪੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਨ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਪਹੀਆ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟਾਂ ਨਾਕਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਰਿਕਾਲ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰੇ, ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੇ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਸੀਟ ਬੈਲਟਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹੀਏ ਦੀ ਖੋਜ ਜਾਂ ਇੰਜਨ ਦੀ ਖੋਜ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ, ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪੌਲ ਐਲਰਿਚ ਨੇ ਮਲਥੂਸੀਅਨ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੂਡ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮਾਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸੀ ਉਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਣਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ PAU ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੈਗਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਸੇਫਟੀ ਯੂਜ਼ ਦਾ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਪੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਲਚਰਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਓਵਰਨਾਈਟ ਔਰਗੈਨਿਕ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੀਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ 50 ਸਾਲ ਦਾ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਬਾਈ ਐਕਟਿਵ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਡਬਲ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਫੂਡ ਦੀ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਰਿਲੇਟਡ ਕੈਂਸਰ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦੇਣੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਧ-ਪਚੱਦੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਸੂਈ ਘੁੰਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੂਈ ਘੁੰਮੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਰੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੀ ਪੀਅਰਸ ਦੀ, ਫਰੈਡ ਪੀਅਰਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਸੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 400 ਪੇਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਗੇਜ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 1900 ਵਰਡ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਰੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਬੇਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 60 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਪਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਡਲ, ਕੀ ਸੰਕਟ ਨੇ, ਡਾਟਾ ਬੇਸਡ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਪਰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਨਸਾਈਡਸ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਲੰਘਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਅਣਹੋਣੀ ਉੱਭਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਅਣਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। 11 ਅਧਿਆਇ 'ਚ 40 ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਰਿਸਰਚ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੀ ਇਹਦੀਆਂ ਟੋਟਲ ਐਜ ਏ ਇਨਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਨਾਵਲ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਰਤਕ ਹੈ, ਵਾਰਤਕ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਕਚਰਡ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕ ਆ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦੌਲ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਰਾੜ ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਕਟ ਆ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਵਾ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰਰੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੂਰਤ ਤੋੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 4-5 ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ 2-4 ਇਨਸਾਈਡਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 40 ਅਧਿਆਏ ਨੇ, 11 ਇਹਦੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਪਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 20-40 ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਰ ਸਕੋ, ਸੱਚੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਜਾਰਥੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਗੁਰਰੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਬੱਚੇ ਆਪ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਖਰੀਦ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ 400 ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੰਡਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲਾਓ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਪੀਆਂ ਮੈਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦਲਜੀਤ, ਕਿੱਦਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ
ਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੇਡ ਐਕਟਰ ਤਾਂ ਹਮ ਦੋ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੱਕ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਜਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈਬਲ ਬਿਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੋਤ ਆਕਾਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਮਿਡ ਵੈਸਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੀ ਐਂਡ ਅਪ ਪੋਲਿਊਟਿੰਗ ਦਾ এনवायरमेंट ਮੋਰ, ਅਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਮਾਡਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਪਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਾ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਬੋਟਿਕ ਕੋਈ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੇਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਗੋਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਇੰਸ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਸਾਇੰਸ ਹਮੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। दूसरी गल इस स्थिति ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। दूसरी गल ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੂਜ਼ੇਜ ਦਾ ਉਸਤਾਨ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਥ ਸੀ। ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਈਫ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਈਫ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੂਨਰ ਮੇਰੇ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਇੰਸ ਕਿਤੇ AC ਕਮਰੇ 'ਚ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬੂਟੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਜੀਨ ਚੜਾਉਣਾ, ਬਾਹਾਂ ਚੜਾਉਣਾ, ਸ਼ਾਵਲ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਪ੍ਰੂਨਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੂਟੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇੰਨੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪਾਤੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪਏ ਹੇਠਾਂ ਜੀਰ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ ਕਰੂਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਗਈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਬੂਟੇ ਨੇ ਚੁੱਕੀ, ਜਿੰਨੀ ਚੁੱਕੀ ਓਨੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਇੰਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਆਨਸਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਆਨਸਰ ਕਰਕੇ ਛੱਡਤਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਟਸ ਅ ਜਰਨੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ,
ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ PAU ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਹ ਚੱਲੂਗਾ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਵੀ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ? ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੋਜੂਲਸ ਅਤੇ ਹਾਊ ਟੂ। ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12,000 ਪਿੰਡ ਹੈ। 12,000 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਆਈਫੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 80-85 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਖ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਆਈਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਇੱਕ ਆਈਫੋਨ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਚੱਲ ਲੂਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹ ਮਿਸਪਲੇਸਡ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਇਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ PR ਕੈਂਪੇਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੋਡ ਹੈ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਸਕਿਨ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਰਗਨ ਹੈ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼, ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਤੁਪਕਾ ਡਿੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰੋਨਿਕ ਇਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਸੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ OTC, ਓਵਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਏ, ਕੈਮੀਕਲ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਈਵਨ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੀ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ PAU ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ 1 ml ਦਵਾਈ 1 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਦੋਂ ਵੇਚਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1 ਤੇ PAU ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ 3 ml ਪਾ ਦੇਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਹੋ ਸਕਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਜੇ 5 ਪਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ 5 ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ, ਸੁੰਡੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਫੇਰ ਢੋਲੀ ਚੱਕ ਸਪਰੇਅ ਕਰ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 10 ਹੀ ਪਾ ਦਿਆ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ? 1 ਲੀਟਰ 2 ਲੀਟਰ ਦੀ ਕੈਨੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਖਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਚਾਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਊਮਸ ਅੰਦਰ ਇਨਹੇਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਫੈਕਟ ਉਹਦਾ ਆਉਂਦਾ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਟਸ ਆਲ ਡਿਊ ਟੂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਬੈਲਟ ਪੂਰੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬੈਲਟ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰੇਅ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਫੈਕਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਪਾਹ ਲਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਮੇ ਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਥਿਆਰ ਗਲਤ ਵਰਤੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਕਲਚਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕੀ ਡੱਬ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੇਤ ਲਿਆ ਤਾਂ ਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਰਾਈਫਲਸ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਰਾਈਫਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਗਲਤ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਓ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 100 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।
ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਰਵਸ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਆ 3 ਕੁ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੋਏ ਵੈਸੇ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹੀ ਢੋਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਫੋਰਮੈਨ ਖੜਾ ਸੀ, ਐਡੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਨਿਊ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਰਿਨਿਊ ਹੋਣਾ 2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਘੰਟੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 20 ਘੰਟੇ ਐਕਿਊਮੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਡੀ ਕੁ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਸੀਗੀ 500 ml ਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਖਰੀਦਣੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਡਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰੈਕਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਿਨਿਊ ਕਰਵਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਆ, ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘੰਟੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ, 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ, ਢੋਲੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਖੜਾ, ਸਪਰੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਚੱਕੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਰੈਕਡ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸੀ, ਘਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਨੇੜੇ ਝੀਲ ਜਾਂ ਛੱਪੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਓਵਰ ਯੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਲੰਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚਰ, ਜੈਨੂਅਨ ਰਿਸਰਚਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜੈਨੂਅਲੀ ਅਗਲੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਅਨ ਰਿਸਰਚਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਸਰ, 2 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 2 ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੌਣ, ਪਾਣੀ, ਆਕਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਫਰਟ ਲਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਫਰਟ ਪੰਪ ਇਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲੈਕੂਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਾਰਗੇਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਚੰਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਛ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਲਚਰਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰੈਂਥਸ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਚਰਲ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਪੜਦਾਦੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਯਾਰਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੁੱਕ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਲੁੱਕ ਪੈਂਦਿਆਂ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪੈਕਟਰ, ਵੱਡਾ ਦੁਰਮਟ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਜੌਨ ਵਿਲੀਅਮਸ, ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਪਾਵਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੌਨ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਹਲਾ ਖੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਐਂਡ ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਵ ਟੂ। ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਕਿਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ,
ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਨ ਉੱਧਰ ਦੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਿਸਪਾਈਟ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨੈਸਕੈਫੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕੈਂਪ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੈਸਟ ਨੇ ਯੋਗਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਂ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਵ ਆਵਰ ਓਨ ਸਟਰੈਂਥਸ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਲਚਰਲ ਇਸ਼ੂ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਨੇ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ $US ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲੈਟੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਕਮਾ ਲਓ, ਉਹ ਕਰਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਮ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕਰਵ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਕਰਵ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕਰਵ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਬੀਇੰਗ ਰਿਸਰਚਰ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਕੱਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮਰ ਉਸ ਕਰਵ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕਰਵ ਤੋਂ ਮੋੜ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਲਚਰਲੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਟੇਕਸ ਓਵਰ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆਪਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁਦਰਤ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੇਰਲੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿ ਸੱਤ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਊਗੀ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਵੇਜ਼, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਵੇਜ਼ ਸੋਚਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਬਟ ਦ ਨੇਚਰ ਵਿਲ ਟੇਕ ਓਵਰ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਟੀਕਲ ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉੱਤੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ? ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨਡਿਊ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀਨੀਅਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਮਾਡਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10, 20, 50, 100 ਮਿਲੀਅਨੇਅਰ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੈਪੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹੈਪੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਲਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਕਲਸਟਰਸ ਬਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਬੈਟੀਕਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਦਰਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁਛ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਦੇ ਹੈਵ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਰਟੀਕਲ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ 6 ਜੇ ਪੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੇਬਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਈਨ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਜੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਸਟਰਸ ਬਣਾਓ, ਐਗਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 10 ਲਾ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ US ਦੀ, ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੈਕ ਕਰਾਂਗੇ, 2-3 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ, ਮੀਟ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੌਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੈਕ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਚਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਡੀਕੰਟੈਮੀਨੇਟ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕਰਿਊਡ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਟਰੈਂਥਨ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਖੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫੈਮਲੀ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਿਲੇਜ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਅਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर द ਕੁਐਸਚਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਰ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਂਸਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਾਰਮਰ ਅਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਟੋਭਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜੀਰੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਮੈਂ ਕੰਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ BT ਕਾਟਨ ਆਈ, BT ਕਾਟਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਸੀਗੀ ਅਮਰੀਕਨ ਬੋਲਵਰਮ ਆਉਣ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਡੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਉਹ ਵਧੀ। ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿਕਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਹਾਨਗਰ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ BT ਕਾਟਨ ਆਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ GMOs ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਪੈਸਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਾਂ ਨਾਰਵੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਟਿਸਟ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਵੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਟਨ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੀ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਲੋਜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਡੈਪਥ ਸ਼ੈਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਅਕਿਊਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਓਵਰ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਈਅਰਸ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਲਟਸ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਉਸ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਰ ਡੀਪਰ ਲੇਅਰਸ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਦੋਜ਼ ਮਾਈਟ ਬੀ ਸਮ ਆਫ ਦ ਕਾਜ਼ਸ, ਬਟ I might not be inclusive. ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਉਹੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ, ਡੇਟਾ, ਵੀ ਨੀਡ ਡੇਟਾ।
ਤੇ ਵੀ ਨੀਡ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦੀ ਵੈਸੇ ਮਿਲਣੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਜਿਹਾ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਾਗੀ ਤੇ ਉਹ ਚਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਮਹੀਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਬੜੇ ਪੰਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪੰਗੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪੰਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਬਈ ਕਦੋਂ ਦਵਾਈ ਪਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 100% ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਓਵਰ ਦ ਈਅਰਸ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 100% ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਉਹ 0.5% ਜਾਂ 1% ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ 100% ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਾ ਲਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਪਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ, ਨਾ ਲਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਵੇਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ, ਪਰ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪਰਫੈਕਟ, ਪਰ ਵੀ ਕੈਨ ਗੋ ਸਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਡਾਕਟਰ ਅਵਨੀਤ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਨੇਚਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੋਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਵੀ ਪੀ ਲਓਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਇੰਝ ਹੀ ਸੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਆਗਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜਿੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਐਫਲੂਐਂਟਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੰਦਗੀ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਨਿਆਗਰਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗੁਰੀਤ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੈਟਰ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ GMOs ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ BT ਕਾਟਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਓ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ BT ਕਾਟਨ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ BT ਕਾਟਨ ਗਰੋ ਕਰੋਗੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜੇ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਬਟ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁੰਡੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ BT ਕਾਟਨ ਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ, ਐਂਡੋਟੌਕਸਿਨਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੂਲ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਸੀ ਕਾਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਫਰ ਸਟ੍ਰਿਪ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁੰਡੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੀਡ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਟਨ ਹੈ ਉਹ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ
ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਫਰੀਡਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਵਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਕਾਲਰ ਨੂੰ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਫਰੀਡਮ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਹੋਪਿੰਗ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਫਰੀਡਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ PAU 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਸ ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫੇਵਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ US ਦੀ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਂਝੇ ਵੀ ਨੇ। US ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਫਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਪੀਕ, ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਉਹ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਫਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਰਾਈਟ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਪੀਕ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਫੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬੀਅਰ ਆਰਮਸ। ਉਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਪਰ ਦੈਟ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬੀਅਰ ਆਰਮ ਇਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਯੂਰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਘਾਇਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਸ ਕੇਵਲ ਰਬਾਬ ਨਾਲ, ਇਹ ਜੋ ਤੇਗ ਹੈ ਇਹ ਰਬਾਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਵੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਏਅਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਾਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਚਲਾਏ, ਉਦੋਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਾਟਰ ਸੈਂਪਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਲੋਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਹਨੇ ਵਧੀਆ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਦੇ ਪਾਣੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਾਲੇ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿਕਸ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਕਵਾਡੋਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਛਪੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਲਚਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਸਿੰਕ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਗਾਈਡਿੰਗ ਫੋਰਸ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫੂਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਲੈਂਡ ਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ TV ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲਿੱਕ ਬੇਟ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਬੇਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖਿਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਬੇਟ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਫਾਰਮ ਬੇਸਡ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਬੰਬੇ ਬੈਠੇ ਦੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਰੇਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘਰਾਂ ਤੱਕ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੁਦਰਤ ਇੱਕ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਹੱਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ, ਬੰਗਾਲ, ਈਸਟਰਨ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਲਕੇ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ 300 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲੀਨੀਅਮ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੀਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਝਰਨੇ ਤੋਂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਦਰਤ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਚਰਚਾ ਛੇੜੋਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਸ ਗੱਲ ਛੇੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਦਰੱਖਤ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦਰੱਖਤ ਵੱਢੇ ਹੀ ਨੇ, ਵੀ ਆਹ ਛਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਰੱਖਤ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਚੱਕ ਦਿਓ ਮਤਲਬ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਦਲਣ, ਸਟੇਟ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਵਨੀਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿਣਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ ਰਲਣ, ਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਸਟੇਟ, ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣ ਤ੍ਰਿਣ ਜੀਵ ਜੰਤ ਸੰਤੁਲਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਕੇਂਦਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਰੰਭੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਮਤਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਭਾਰਤੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਫੋਰਮਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਮੇਰੇ ਖੂਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਰੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਕੁਛ ਮੈਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 4-5 ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਬੋਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਫੈਕਟ ਦਊਂਗਾ 2-4 ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੇਕ ਹੋਮ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ। 4500 ਮਿਲੀਅਨ ਈਅਰਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ 3300 ਤੋਂ 3600 ਮਿਲੀਅਨ ਈਅਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਈਅਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਘੜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨ ਹੈ ਇਸ ਅਰਥ ਉੱਤੇ ਉਹ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲੇ ਹੈ। ਸੋ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਐਡਵਰਡ ਵਿਲਸਨ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਆਥਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਂਟੋਰ ਮੰਨਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 200 ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ 200 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਹਰ ਦਿਨ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਨੋਜ਼ੋਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਥਰੋਪੋਜੈਨਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਐਂਥਰੋਪੋਸੀਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਇੰਪੈਕਟ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਵਨੀਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਲੰਬੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ। UN ਦੀ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕੇਡ ਹੈ ਉਹ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਡਿਕੇਡ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਸੋਸ਼ੀਓ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਅਪਰੋਚ। ਸੋਸ਼ੀਓ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਐਡਵਰਡ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੌਜ਼ਮਬੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਫ ਅਰਥ। ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ੋਨ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹੈ
कि सानू अद्धी धरती बाकी प्रजातियां लई खाली कर देनी चाहिए है। सो असी इन्हां हालातों चों निकल रहे हैं। पंजाब वांझा नहीं है। सो पोइट्री इन्होंने बहुत सुनाई, मैं बस एक कपलेट नाल एंड अप कर रहा। दिल्ली दे विच जदों हेज़ आंदी है, एक शायर ने कहा दिल्ली के बारे, जदों उत्थे बहुत ज़्यादा धुंध आ जाती है पोल्यूशन करके, कहता कि चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल है, चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। तो देखा साइंस वालियां तो अज आपां शेरो शायरी सुनी। सो गुरजीत होरां दा, बॉटनी डिपार्टमेंट का, इस सेंटर का, तुहाडा सारियां दा बहुत बहुत शुक्रिया इस सभा नूं इन्ना जवंत बनाउण लई, इस डायलॉग नूं इन्ना गंभीर बनाउण लई। फिर मिलांगे, बहुत बहुत शुक्रिया।